മഞ്ജുമണിയാട്ട്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. आप सभीयों को जय यीशु मसीह की। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഹിന്ദി മീറ്റിങ്ങിനോട് സംബന്ധിച്ചിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും വിശേഷാൽ അനീഷ് പാസ്റ്റർ എല്ലാവരോടും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. मैं प्रारंभ में मुझे ये अवसर प्रभु के वचन से बात करने के लिए देने के लिए पास्टर अनीश ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद का। ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കായിട്ടും നന്മകൾക്കായിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. खुदावंद ने हमारे जीवन में किए हुए सभी अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे दानों के लिए हम धन्यवाद के भाव के साथ बैठना है। ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹിന്ദി പ്രയർ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ദൈവമക്കളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അല്പകരമാകുന്ന ഗ്രാമർ രീതിയിൽ ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ദൈവവചനം നമ്മൾ സ്പഷ്ടമായിട്ട് സംസാരിക്കണമല്ലോ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും മുൻപാകെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. मैं आप सभीयों का एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा हिंदी जो है, भले मैं हिंदी बात करती हूँ, लेकिन सही तरफ के जो शब्द जो है मुझे उपयोग करने के लिए प्रचार में ज्यादा आता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है सरल है और जब प्रचार किया जाता है तो उसके बीच में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मैंने अनुवाद करने के लिए मेरे पति का सहाय मैंने अपेक्षा की है। तो इसलिए आप सभीयों से मैं पहला अनुरोध करना चाहती हूँ कि मुझे माफ करें कि मैं मलयालम में बात कर रही हूँ और मेरा आज का जो प्रचार जो है मेरा पति अनुवाद कर रहे हैं। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് ദേശത്തായിരുന്നാലും ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നാലും നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ദൈവനാമം ഉയർത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം നിലകൊള്ളേണ്ടതാകും. हम जहां पर भी हो, दुनिया के कोने कोने में जहां पर भी खुदावंद ने हमें भेजे हैं, वहां सभी विश्वास योग्यता के साथ खुदावंद का नाम ऊंचा उठाना है। ആമേൻ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ഗാനത്തിന്റെ ചില വരികൾ പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. एक गाने का कुछ जो अंतरा जो है गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रवेश करना चाहती हूँ। क्रूस तुआ कब्र में गया, दान देने को जिया, नित्य त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके आ, अद्भुत है प्यार। क्रूस तुआ कब्र में गया, जान देने को जिया, नित्य त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके आ, अद्भुत है प्यार। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है यीशु जी, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है यीशु जी, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है यीशु जी, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है यीशु जी। क्रूस तुआ कब्र में गया, जान देने को जिया, नित्य त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके आ, अद्भुत है प्यार। क्रूस तुआ कब्र में गया,
तुझे करके अद्भुत है प्यार। ഹല്ലേലൂയ. അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അല്പസമയം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ 2-ാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ്. പത്രോസിന്റെ 2-ാം ലേഖനം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യമാണ്. 2 പത്രോസ് chapter 1 verses 10. आए हम वचन से थोड़ी देर मनन करने के लिए दूसरा पत्रोस लिखी हुई रचित पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां और 11वां वाक्य पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रोस का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां और 11वां वाक्य। मैं पढ़ता हूं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। Amen. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട വചനം ഇപ്രകാരമാണ്: അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പീൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാളും ഇടറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്, ദൈവമക്കളായ ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കുന്ന വചനമാണിത്. നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പേ. നമ്മൾ खुदावन चाहते हैं कि हमारी बुलावट और हमारा चुन लेने जाने का इस बात को हम बड़ी गंभीरता के साथ हम समझे। നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യേണ്ടുന്ന, ദൈവമക്കളായ ഓരോരുത്തരും ശോധന ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും ദൈവം വിളിച്ച വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രകാരമാണോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? हम अपना बुलावट को और हमारे चुन लिए जाने का इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ स्वयं परखना है, क्या मेरा बुलावट क्या है। നമ്മുടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാള് മുതൽ, ആ ദിവസം മുതൽ ഇന്നേ ദിവസം വരെ ദൈവം നമ്മളെ ആ വിളിച്ച ാലും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാലുമാണോ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് നാം പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. क्या मुझे बुलाया हुआ बुलावट के प्रति मैं विश्वास योग्य हूं, या जो बुलावट खुदावन ने मुझे बुलाकर मुझे चुना है, क्या उस चुनाव के प्रति मैं रोज खुदावन के प्रति आभारी हूं। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആ വചനത്തിൽ കാണുന്നു, വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും രണ്ടാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हमें एक बात समझने की बात है ये वाक्य के आधार पर कि जो बुलाहट है और चुन लेने वाली जो अवस्था है, ये दो अलग बात है। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. വിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിളിച്ചിറങ്ങി, അത് എന്തോ ഒരു പർപ്പസോട് കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത്, ഒരാളെ പേര് ചൊല്ലി നമ്മൾ വിളിച്ചെടുക്കുന്നത്. बुलावट मतलब एक उद्देश्य के प्रति आपको एक योजना बताए जाने के लिए आपको बुलाया गया है। ആമേൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. കോളിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ. അപ്പം ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നിയമങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മളെ ദൈവം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മീൻസ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് एक उदाहरण के तौर से कहे न तो जो बुलावट, जैसे मैंने बताया, एक उद्देश्य के लिए खुदावन हमको बुलाते, लेकिन उसमें चुनाव बहुत जरूरी है। जिस बात के लिए आपको और मुझे बुलाए हैं, उस बात के लिए क्या हम चुने हुए हैं? उस चुनाव में बहुत सारे उसके
के क्रियाक्रम होते हैं, उसके एक एक आधार होते हैं, उसके ऊपर हमें चुनाया जाता है। और बुलावट और चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. സെലക്ഷൻ എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് അധികം ഉദാഹരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ കയ്യാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിട്ട്, അവന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതകൾ പലതുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത്, അപ്പം ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന യോഗ്യതകളൊന്നും ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ദാവീദിനെയാണ് അവിടെ ആ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. हम एक उदाहरण के तौर से दाऊद राजा के जीवन में अगर उनके देखे कि हम एक बात स्पष्ट रीति में देख सकते हैं, उनके बड़े भाई लोग जितने सारे थे, सभी लोगों तो सैन्य में वो भर्ती थे, लेकिन भले वो सैनिक थे, उससे ज्यादा वो बुलाए गए थे। लेकिन जो राजा बनने का जो चुनाव जो है खुदावंद ने दाऊद के ऊपर किया। तो बुलावट और चुनाव में बहुत बड़ी अंतर होती है। എന്നാൽ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. മോശെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ വിടുതലിനായിട്ട് മിസ്രൈമിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോശയെ കർത്താവ് വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനെ, ലോത്തിനെ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസോട് കൂടി നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് വിളി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇലക്ഷനും സെലക്ഷനും രണ്ട് രീതിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. इस प्रकार मूसा और लोत के जीवन में हम देखते हैं, जिस प्रकार मूसा को जो प्रभु के बच्चे जो उनको जीवन में वो फिरौन के नीचे अपना जिंदगी उनका बर्बाद हो रहा था, उनको एकदम गुलामी में फिरौन रख रहा था हमेशा के लिए, उसमें से एक मुक्ति और उसमें से स्वतंत्र करने के लिए इस बुलावट से मूसा को खुदावंद ने बुलाया है। तो हम देखते हैं बुलावट में और चुनाव में बहुत बड़ी फर्क होती है. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ദൈവം എപ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതെന്ന്. तो हमें एक बात समझ में आज का दिन हमको वचन के सामने हम जब गंभीरता के साथ हम बैठे हैं, तो हमें एक बात समझ लेना है, खुदावंद ने हमें किस बुलावट से बुलाया है। सिर्फ बुलावट नहीं, उसके साथ क्या क्या चुनाव या फिर क्या क्या चीजें हमको करने के लिए खुदावंद ने चुनाव किया है. ഈ ലോകമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ജാതികളായിരുന്നവരായിരുന്ന നമ്മളോട് ദയ കാണിച്ച് കരുണ കാണിച്ചാണ് ദൈവമക്കളാകുവാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നത്. तो हम प्रभु के बच्चे कहलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य और धन्य अवस्था है। ये है चुनाव जो खुदावंद ने दुनिया के बाकी सब लोगों से ज्यादा हमको और आपको खुदावंद के इस उदार में हमको लाया है, क्योंकि हम सिर्फ बुलाए हुए लोग नहीं है, हमको खुदावंद ने चुना है. ഈ ലോകത്തില് നമ്മളെക്കാട്ടിലും അധികം ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ, ധനികരായ, പഠിത്തത്തിലും സാമ്പത്തികത്തിലും എല്ലാ രീതിയിലും സമൂഹത്തിലെ യോഗ്യരായ അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരായ പലരും ഈ ലോകത്തുള്ളതിൽ നിന്ന്, എന്നാൽ പരമദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളോട് ദയ കാണിച്ച് കരുണ കാണിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഓരോ തുള്ളി രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാൽവറി ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാവരും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. और हम जिस प्रकार देखते हैं कि आपको और मुझे जो उद्धार किया हुआ जो उद्धार जो है वो ऐसे मामूली या फिर आसान वाला उद्धार नहीं है, उसके लिए एक कीमत देना पड़ा, और वो कीमत था यीशु मसीह का पवित्र लहू का कतरा कतरा जो लहू जो काल्वरी क्रूस पर बहाया गया, वो अंतिम लहू का बूंद तक आपके और मेरे उद्धार के लिए खुदावंद ने जो कीमत की तौर से चुकाया. അപ്പോൾ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് അവസരത്തെ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണ്, നമ്മുടെ വിളി എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് യോഗ്യരായിട്ട് വേണം ദൈവമക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. जब हम इस जिंदगी इस दुनिया में गुजारते हैं, तो हमको पता करना है सिर्फ हमारा बुलाहट ही नहीं, हम किन किन बातों के लिए खुदावंद के राज्य की महिमा के लिए हम चुने हुए हैं. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വിളി എന്താണ് എന്ന്
എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾ എവിടെ ഏത് സ്ഥാനത്തായിരുന്നാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിലൂടെ, കർത്താവായ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहां दुनिया के कोने कोने पर जहां पर भी हम रहें, वहां पर उस दुनियादारी हमें हमारे जिंदगी में आएगा नहीं। हम मसीही बच्चे हैं तो हमारे अंदर मसीही का सच्चा स्वभाव आएगा, और वो सब बुलावट से ज्यादा हम किन किन बातों के लिए चुने हुए हैं, इन चुनाव के प्रति हम एक अच्छा जिंदगी जिएंगे। ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗോളത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നവരും വേല ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആ ദൈവ വിളിയിൽ നിന്ന് अन्यപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. आज के इस दुनिया में हम देखते हैं कि भले ही नाम है मसीही लेकिन काम है शैतान के। तो मसीही लोगों के बीच में ऐसा शैतानी काम क्यों होते हैं? क्योंकि उनको उनका चुनाव और बुलाहट का बराबर मतलब और वो जो गंभीर तौर से उनको समझ में नहीं आया है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലായാലും നാം എവിടെ പോയാലും ദൈവമക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും അനുസരണമുള്ളതായിരിക്കണം. और हमारा जो जहां पर भी हम जाए, चाहे इस दुनिया में कहां पर भी काम करने जाए, पढ़ने के लिए जाए, जहां पर भी खुदावंद हमको भेजे, वहां सभी जगह खुदावंद के महिमा के लिए हम जो भी काम करें, क्योंकि हमको हमारा बुलावट और चुनाव का एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജീവനും സത്യവും വഴിയുമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാരം ആ മാതൃക നാം പിൻപറ്റി വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तब उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो इसी आधार पर, इसी दृष्टिकोण से, इसी मार्गदर्शन पर हमें चलना है। ആത്മീയരായ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ദൈവം ആത്മീക വരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ദൈവിക കൃപ അനുസരിച്ച് ആത്മീയ ഫലത്തിൽ നിലകൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. और खुदावंद चाहते हैं कि हम सभियों को एक एक वरदानों से खुदावंद भरे, और इस वरदान के प्रति हमको विश्वास योग्य बनना है। कभी ये ना सोचना कोई भी मसीह के बच्चों को, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास खुदावंद ने कुछ वरदान नहीं दिए। ऐसी बात नहीं है। सभी मसीही बच्चों को खुदावंद कम से कम एक वरदान से भरना चाहते हैं। क्या हम विश्वास योग्य हैं कि उस वरदान के प्रति हमें वो योग्यता हमें है कि नहीं? നാം പുതിയ നിയമ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും, നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവമക്കളായ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാം ലോകത്തിന്റെ ജ്യോതിസ്സുകളാണ്. और परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार लिखा है कि तुम दुनिया के ज्योति हो, तो आप और मैं जो मसीह बच्चे हैं, हम दुनिया के ज्योति हैं। तो अंधकार से जो अद्भुत प्रकाश की ओर लेके आने वाले, जो अंधकार में जो भटकने वाली जो आत्माएं, उनको सच्चा मार्गदर्शन देने वाले ज्योति हैं आप और मैं। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോന്നു. നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രാഫിക് റൂൾസുകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ എക്സാം, ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകണം. उदाहरण के तौर से अगर आपको ड्राइविंग पता नहीं है, और अगर आपको ड्राइविंग का जो लाइसेंस जो है अगर आपको मिलना है, तो आपको सड़क के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो जो इंस्पेक्टर जो है वो अपना हस्ताक्षर करते हुए, उनका थप्पा लगाते हुए आपको लाइसेंस देंगे। इसी प्रकार जब तक आप अपना विश्वास योग्यता खुदावंद के सामने आप साबित नहीं करोगे, तब तक आपको खुदावंद वरदानों से नहीं भरेंगे। ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് റോഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരം കിട്ടത്തുള്ളൂ. और इस सभी राज्यों का जो नियम जो होते हैं, सड़क पर अगर गाड़ी को लेके चलाना है तो उसके लिए एक लाइसेंस का जरूरत है। तो उसी प्रकार वो लाइसेंस मिलना है तो उसके लिए कुछ नियम हमको पालन करना पड़ता है। ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ സ്ഥലം കറക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് അറിയണം.
और एक बात समझ लो कि लाइसेंस मिलने से बात नहीं हुई, गाड़ी चलाने से बात नहीं हुई, आपको कहां से कहां तक पहुंचना है इसका रास्ते का एक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अगर आपको रास्ते कौन से सड़क पर जाना है करके आपको कोई अगर मन में एक आइडिया तक नहीं है, एक विचारधारा तक नहीं है, तो आप लाइसेंस और गाड़ी लेते हुए कहीं नहीं पहुंचेंगे। അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം സിഗ്നൽസ് വരുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ സിഗ്നൽസിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴിയിലുള്ള അപകടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. और जिस प्रकार इन नियमों का जब पालन करेंगे, जो ट्रैफिक लाइट का जो पालन करेंगे, तो उसके आधार पर खुदावंद हमारे जीवन में जिस प्रकार मैंने जो उदाहरण दिया, अगर आपको दुर्घटनाओं से बचना है तो सही मार्गदर्शन करना है, सभी नियमों का पालन करना है. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നമുക്ക് ആ റൂൾസുകളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ അപകടങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് അല്ലെ അപകടങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സഹായിക്കും. और जिस प्रकार आप सभी नियमों का पालन जब करेंगे तो उसी तरह आप जो उद्दिष्ट स्थान जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर सही सलामत आप पहुंच पाओगे नियमों के पालन करने के बाद. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവമക്കളായ ഓരോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിയമമാണ്. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ പൈതൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ ജീവിക്കണം, നമ്മുടെ വിളി എങ്ങനെയാണ്, വിളിയാല് നമ്മളെ ഏത് പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ എൻഡ് ഗോൾ നമ്മുടെ അനന്ത ജീവൻ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് അവകാശമാക്കാൻ ആ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വചനം അനുസരിച്ച് വേണം നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. और इसी प्रकार आत्मिक रीति में जिस प्रकार मैंने जो उदाहरण दिया गाड़ी का, और उसी प्रकार हमको अगर आत्मिक जीवन में जीना है तो कुछ नियमों का जो पवित्र कलाम में लिखे हैं उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्दिष्ट स्थान कहां पर है, अनंत काल का जीवन है. अनंत काल का जीवन तक पहुंचने के लिए हम इस सभी जो नियमों का जो पवित्र कलाम में लिखे हैं उस सभीयों का पालन करना पड़ेगा. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വായിച്ച വചനത്തിലേക്ക് തിരിയാം. നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും നമുക്ക് അധികം ഉറപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്പസമയം ഞാൻ നമ്മുടെ വിളിയെ പറ്റി വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो हम कुछ देर मनन करेंगे जिस प्रकार हमने पढ़ा दूसरी पत्रोस का जो पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां और 11वां वाक्य जिस प्रकार लिखा है जो बुलाहट और चुनाव के बारे में. तो हमको बुलाए हुए चुनाव के बारे में जो बुलावट है इन दोनों के बारे में कुछ क्षण मैं आप लोग से बात करना चाहती हूँ. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാം കർത്താവിന്റെ വിളി ഒരു വിശുദ്ധ വിളിയാണ്. पहली बात जो पहला बुलावट जो खुदावंद ने हमको बुलाया है वो एक पवित्र बुलावट है. അതിന് आधारമായ വചനമാണ് 2 തിമോത്തിയോസിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം. आए हम निकाले दूसरा तिमोथी उसका दूसरा पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य है. दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य है. कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूं. आप में से कोई अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा. दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य पढ़ लीजिएगा. दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य है, कृपया पढ़ लीजिएगा. ये जानकर की व्यवस्था धर्मी जान के लिए नहीं पर अधर्मियों निर्दोष कुशो भक्तियों पापियों अपवित्र अशुद्ध मनुष्यों माँ बाप के घात करने वालों हत्यारों. नहीं वो वाक्य नहीं है. आप दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय निकालें, आप उसका 9वां वाक्य पढ़े. दूसरा तिमोथियुस 2 होते हैं ना, पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी. तो दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य मैं पढ़ लेता हूं. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है.
ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വിളിക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. तो हमको जो खुदावंद ने जो बुलाया हुआ बुलावट पहली बुलावट है, लिखिए पवित्र बुलावट, अ होली कॉलिंग। ആമേൻ. ഈ വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധനായ വിശുദ്ധനാകയാൽ നാമും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നു. जिस प्रकार पवित्र कलाम में लिखा है कि खुदावंद जिस प्रकार कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, उस प्रकार तुम भी पवित्र बनो। നമ്മൾ അവിശ്വാസികളെ പോലെ ആകാതെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം എപ്രകാരം നയിക്കണം, ഏത് രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. और वचन हमें ठीक तरह से मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार हम इस पृथ्वी में जब जीते हैं एक मसीही जीवन किस प्रकार जीवन जीना है, तो इसके नियम पवित्र कलाम में लिखा है। ആദ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ്. पहली बात हमको समझना है, हमारा शरीर जो होता है वो खुदावंद का मंदिर है। ആമേൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും എപ്പോഴും വിശുദ്ധിയോടെ കാക്കപ്പെടുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. और इस मंदिर में खुदावंद बसते हैं, जिस प्रकार गाना कहते हैं मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निहारा। तो जिस प्रकार वो गीत लिखे हुए प्रभु के दास ने लिखे हैं और प्रभु के वचन में लिखा है कि हमको जो जिंदगी जो जीना है खुदावंद का जो पवित्र बुलावट के अनुसार जीना है। ആമേൻ. നാം വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നാം അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നരുത്, അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുത് എന്ന് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നു. और जिस प्रकार हम देखते हैं जो पवित्र कलाम में जो पुराने नियम में लिखा है कि जो भी अशुद्ध भोजन है, जो भी वस्तु जो नियम में लिखे हैं ऐसा कुछ भोजन है जो खा नहीं सकते, तो अशुद्ध भोजन खाते हुए अपना शरीर को कभी अशुद्ध नहीं करना है। അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നാം അശുദ്ധമായതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അശുദ്ധമായതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അശുദ്ധമായതൊന്നും നാം കാണുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. और जो भी हम करते हैं खुदावंद की महिमा के लिए करना है, क्यों? और हमारी जो दृष्टि है, हम जो देखते हैं, भले ही इस दुनिया में सभी पाप से भरी हुई चीज है, जो अपवित्र चीजें हैं, इन अपवित्र चीजों से हम दूर भागे। हमारे कर्म जो अपवित्र है, अनजाने अनजाने में जो हम करते हैं, उन अपवित्र कर्मों से हम दूर भागे। इस प्रकार खुदावंद का सच्चा वचन के जो ज्योति के आधार पर हमको सही मार्गदर्शन मिलता है। അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ വിളിക്ക് യോഗ്യരായിട്ട് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി വേർപാടോടുകൂടി ജീവിപ്പാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. तो जिस प्रकार उस पवित्र बुलाहट के अनुसार हमें रोज हमारा मसीही जीवन इस पृथ्वी में जीना है। നാം അവിശ്വാസികളോട് വേർപാട് കാണിക്കണം, അതുപോലെ ലോകത്തോട് വേർപാട് കാണിക്കണം, കള്ള സഹോദരങ്ങളോട് നാം വേർപാട് കാണിച്ച് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിന് പ്രസന്നമാകുന്ന യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം. और हमें दूरियां रखना है दुनियादारी से दूरियां रखना है। हमको झूठे जो प्रभु के बच्चे जो कहते हैं नाम से, लेकिन वो काम करते हैं सीधे शैतान के, ऐसे झूठे भाई बहनों से हमें दूर रहना है और हमको पाप से दूरियां रखनी है। രണ്ടാമതായി നാം കാണുന്നു രാജകീയ വിളി. രാജകീയ വിളിക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു വചനമാണ് 1 തെസ്സലോനിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം. और दूसरा जो बुलावट जो हमें जो बुलाया गया है वो है राजकीय या फिर राजा ने बुलाया हुआ बुलावट। നാം എപ്പോഴും ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണ്? നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജാതി രാജാവാണ്. और जिस प्रकार लिखा है पहली तेस्सलोनियों का पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 11वां वाक्य, हम जो खुदावंत की जो सेवा और सजदा करते हैं वो कौन है? वो राजाओं का राजा है। നാം വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ പൗരത്വം നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലാണുള്ളത്. और हमारा जो इस पृथ्वी में जब हम जीते हैं हर एक राज्य का अपना एक सिटीजनशिप होता है, उसी प्रकार हमारा जो सिटीजनशिप जो है वो स्वर्ग में है। അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ്. और हम जो है राजकीय पुरोहित हैं और असाधारण लोग हैं। ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക, ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയുടെ കുഞ്ഞ്, ആ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാറ്റസും മന്ത്രിയുടെ
എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ പിതാവ് മന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയോടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളായ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നാം ആരാണ് എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാം സർവശക്തിമാനായ രാജാതിരാജാവായ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ്, സ്വന്തം പുത്രൻ പുത്രിമാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് വേണം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ. एक बात आप और मैं जान ले, बिल्कुल एक उदाहरण के तौर से, अगर आप और मैं अगर राजा के बेटा बेटियां हैं या फिर उस राजा के महामंत्री के बेटा बेटियां हैं, तो हम उस हैसियत के हिसाब से जिएंगे। उस प्रकार हम जो मसीही लोग जो है, हमारा पिता कौन है? वो राजाओं का राजा है। तो हम जब इस दुनिया में जिंदगी जिएंगे तो हमको पाप से दूरियां रखनी है और खुदावंद का जो नियम का सभी चीजों का पालन करना है। അടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പരമവിളി. तो जो दूसरा तिस्सलुनी, पहला तिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां वाक्य में जिस प्रकार हम पढ़े, जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक जो भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। तो इस प्रकार जो खुदावंद का जो राजकीय बुलावट है, उसके बाद में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तीसरा बुलावट की ओर जा रही हूं। പരമവിളിക്ക് അനുയോജ്യമായ വചനം ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖന പുസ്തകം അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ പരമവിളിക്ക് യോഗ്യമാവണ്ണം നാം ജീവിക്കണമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. और आए हम निकाले पवित्र कलाम से फिलिपियों का जो पत्री जो है उसका 3रा अध्याय उसका 4वां वाक्य कोई पढ़ लेना। फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 14वां वाक्य है। मराठी में पढ़ेगा चलेगा? कोई बात नहीं। फिलिपियों पर के शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और शरीर पर भरोसा रखने के विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। आपने फिलिपियों का पत्री 3रा अध्याय 14 वाक्य पढ़ा भाई? जी ख्रिस्त वही पढ़ा था। ठाई देवाचे वरील जे पाचारण त्या संबंधी बक्षीस मिळवण्यासाठी मर्यादेवरील खुणेकडे मी धावतो, बरोबर माझे काम. बरोबर बरोबर 14. आमेन। जैसे हिंदी में पढ़ता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि हम इनाम पाएं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर से बुलाया है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. സോ നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പരമവിളിക്ക് യോഗ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ പ്രാപ്തിയാകുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടും, കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारा राजाओं का राजा एक दिन आएंगे और अपने साथ हमको स्वर्ग में लेके जाएंगे ताकि हम उसके साथ अनंत काल से अनंत काल तक वास करेंगे। और इस प्रकार ये जो बुलावट जो तीसरी बात मैं कर रही हूं वो है परमेश्वर मसीह यीशु मसीह का ऊपरी बुलावट। നാം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം: ആ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിട്ടുള്ള വിളിക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ, എന്റെ നിത്യജീവൻ എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിലാണോ, അതോ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചെടുക്കത്തക്ക രീതിയിലാണോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതയാത്ര നയിക്കപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. जब हम जिंदगी जीते हैं तो अपने आप को स्वयं परखे कि मेरा जो जिंदगी जो है, क्या मैं वाकई में जो खुदावंद ने जो बुलाया हुआ बुलावट के प्रति विश्वास योग्य हूं, और खुदावंद जिस प्रकार जो नियम जो परमेश्वर के पवित्र कलाम द्वारा जो दिए हैं उसके प्रति क्या मैं हर एक नियमों का पालन करते हुए मैं जिंदगी जी रही हूं, या फिर मेरे मन मर्जी में जो आई जो बात है अपने मर्जी की तरह जी रही हूं। ആമേൻ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നിത്യ തേജസ്സിനായിട്ടുള്ള വിളി, നിത്യ തേജസ്സിനായിട്ടുള്ള വിളി. और हम देखते हैं महिमा भरी हुई बुलावट। 1 പത്രോസിന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ये है चौथा बुलावट, और वो है पहला पत्रुस का पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। कोई पढ़ लेना। पहला पत्रुस का पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। मराठी में पढ़िए। जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया,
तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വായിച്ച വചനം ഇതാ, കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന നിത്യ തേജസ്സിനായിട്ട്, ആ നിത്യ തേജസ്സിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങള് സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണേണ്ടതാകുന്നു. और इस वाक्य के अनुसार जो चौथा वो जो बुलावट है वो है अनंत महिमा के लिए बुलावट, जो आपको और मुझे जो मिला है। और भले इस दुनिया में हम सभियों को बहुत सारे कष्ट है, लेकिन मेरा खुदावंद हम सभियों को उन सभी कष्टों के विपरीत उसके ऊपर से हमको जयवंत करते हुए खुदावंद हमको और आगे मार्गदर्शन देते हैं। വിശ്വാസികളായ നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ സന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല, കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെങ്കിൽ ആ നിത്യ തേജസ് നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല, വിഷമസന്ധികൾ സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണുകയും ആ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. अत्यावश्यक वाली बात है, गंभीरता से हमको स्वयं परखने की बात है कि इस दुनिया में जो हम कठिनाई जो झेलते हैं वो बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन अनंत काल का जो अनंत महिमा जो होती है वो हमेशा के लिए सर्वदा रहती है। तो हमको उस अनंत महिमा का बुलावट की ओर हमारा ध्यान लगाना है। എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകട്ടെ. एक छोटी सी गवाही मेरी जिंदगी का इसके साथ मैं बोलना चाहती हूँ। എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ പേരൻസ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ, जब मेरे माता पिता जो मसीह में नहीं थे, जब खुदावंद ने उनको बुलाया उस बुलावट से और वो मसीह बने, പലവിധമാകുന്ന ജീവിത പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. उनको बहुत सारी विपरीत अवस्था से जाना पड़ा, क्योंकि वो दुनियादारी में जी रहे थे। लेकिन जब सच्चा यीशु मसीह का मार्गदर्शन जब उन्होंने किया तो सभी लोग उनके विरोधी बन गए। ആരും ആശ്രയിക്കാനില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ, और जब सभी लोग जो सहायता तब तक करते थे जब तक वो दुनियादारी में थे, वो सभी लोग उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो सच्चा मसीह का अगुवाई करने लगे। സ്വന്തമെന്നുള്ളവരോ ബന്ധമെന്നുള്ളവരോ ആരും സഹായിപ്പാനില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നപ്പോൾ, और ऐसा अवस्था आए जब कोई भी उनका साथ नहीं था, जब पैसे का कमी पड़ा तो उसमें भी किसी ने उनका सहायता नहीं किया। അസുഖങ്ങളിലൂടെ അപകടങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ പോയപ്പോൾ, और रोग और दुर्घटनाओं के बहुचार के बीच में से जब वो मसीह जीवन जी रहे थे, ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകളുടെ മധ്യത്തിൽ സുവിശേഷ വിരോധികൾ എതിരായപ്പോൾ, और जब बहुत सारे लोग जो विरोधी थे, उन्होंने वचन के विरोधी थे, उनको जान का धमकी तक दिया कि तुम्हें मार डालेंगे अगर तुम इस मसीह को छोड़कर इस जगह को छोड़कर वापस नहीं जाओगे तो। അന്യജാതിയിലുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില്, तो उस अवस्थाओं में जब खुदावंद ने उनको बचाया, जब दुनिया के सभी लोग उनके विपरीत थे, ആത്മീയരെന്ന് നടിക്കുന്നവരായ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് പോലും പലപ്പോഴും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത വന്നപ്പോൾ, और ऐसा विपरीत अवस्था आए, उनको झेलना पड़ा कि जो मसीह कहते हैं नामदारी, लेकिन सीधा करते उल्टा काम जो शैतान के हैं, ऐसे लोगों का भी उनको बहुत दर्द हुआ जिंदगी में। ഇത്രയെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലായിരുന്നാലും എന്റെ പേരൻസ് ആ നിത്യജീവൻ, ആ നിത്യ തേജസ്സിന്റെ ആ ഘനം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ആ ദൈവിക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, എത്രമാത്രം അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമുണ്ട്, അതിലുപരിയായിട്ട് ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടു വളരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. और भले ही इतना सारा कठिनाई उनको झेलना पड़ा, उनका जान का धमकी तक लोगों ने जब दिया, जो विरोधी लोग थे, जो पीड़ा और सभी विरोध काम कर रहे थे, तो तभी भी उन्होंने
इस विश्वास को छोड़ा नहीं और खुदावंद का महिमा प्रकट किया। എന്നെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്ന ഒരു ജീവിതം ഇതാണ്. ദൈവം മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ. ആ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. और मुझे और मेरे दो भाइयों को जब हमको हमारे माता पिता जब हमको पालन पोषण कर रहे थे तो हमको जब सिखाए, बचपन से सिखा हुई सीख ये बात है, चाहे कुछ भी विपरीत अवस्था आ जावे लेकिन खुदावंद का साथ कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। वो विश्वास योग्य है सर्वदा। മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയം വെക്കാതെ കർത്താവിലും മാത്രം ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നു. मनुष्य पर आश्रय और जो सहायता अपेक्षा करने से ज्यादा खुदावंत के ओर से सहायता अपेक्षा करो, क्योंकि वो है महत्वपूर्ण वाली बात। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥനയാലും വിശ്വാസത്താലും ഉപവാസത്താലും ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. और उनके जीवन के द्वारा उन्होंने हमको ये सीख दिया कि चाहे कुछ भी हो जावे, अगर खुदावंत के साथ आप रहोगे तो एक दिन खुदा आपको आदर करेगा। നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ നിത്യ തേജസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. और खुदावंद हमको किस बुलावट से बुलाए हैं, जिस प्रकार पहला पत्रुस का पत्री उसका 5वां अध्याय 10वां वाक्य लिखा है, हमें बुलाया हुआ बुलावट है, अनंत महिमा के लिए बुलाया हुआ बुलावट। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാം ആശയുള്ള വിളി. और अगला जो बुलावट जो है वो आशा भरी बुलावट। എഫേസ്യർ ലേഖന പുസ്തകം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 18-19 വാക്യങ്ങള്. आए निकाले एफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19वां वाक्य। एफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19वां बुलावट वाक्य, जो 5वां बुलावट जो है आशा भरी बुलावट। कोई भी पढ़ लेना। इफिस्कारास पत्र याचा पहिला अध्याय 18 आणि 19 हो. म्हणजे त्यामुळे तुमचे अंतचक्षु प्रकाशित होऊन त्याच्या पाचारणामुळे निर्माण होणारी आशा, पवित्र जनांमध्ये त्याने दिलेल्या वचनाच्या वैभवाची समृद्धी आणि जे आपण विश्वास ठेवणारे त्या आपणाविषयीच्या त्याच्या सामर्थ्याचे अपार महत्व ते काय, हे तुम्ही त्याच्या बलशाली पराक्रमाच्या कृतीवरून ओळखून घ्यावे. आमेन. आमेन. धन्यवाद. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവം എന്തിനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം, അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം യോഗ്യത തന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ, ആ മഹിമാധനത്തിന് ആ യോഗ്യത തന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചെന്ന വിളി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. तो ये बुलावट हमको बहुत गंभीरता से हमको हमारी जिंदगी में समा लेना है। आशा भरी हुई बुलावट। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ദൈവത്തോട് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം. പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിരാശ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടക്കുന്നത്. और दुनियादारी लोगों को जरा 1 मिनट के लिए जरा हम दूर खड़े करते हैं, सिर्फ मसीह लोगों के बीच में जरा अगर आप ध्यान दोगे, हम लोग कहने के लिए मसीह लोग हैं लेकिन हमारे अंदर आशा नहीं है, हमारे अंदर पूरा निराशा आकर शैतान भरती है, क्योंकि हमारा जो बुलावट का जो चुनाव जो है हमको बराबर मालूम नहीं है। നമുക്ക് ഒരു എത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കർത്താവാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത്. ആ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യാശ, കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും, കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തുകൊള്ളും, കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. हमारे अंदर ये एक विचारधारा हमेशा होना चाहिए कि खुदावंद हमारे सभी परिस्थितियों को संभाल लेंगे, तो हमको आशा हमेशा हमारी जिंदगी से हमारा प्याला भर के उमड़ना चाहिए। बल्कि आजकल का जो परिस्थिति जो है मसीह लोग के बीच में कुछ भी हो जाएगा तो निराशे के अंदर चले जाते हैं। അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വർഗീയ വിളി. और जो छठवां जो हमको बुलावट है वो स्वर्गीय जो बुलावट है। ഇബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം. आए हम निकाले इब्रानियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 1वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 1वां वाक्य।
पढ़ूया। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट से भागी हो, उसे प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗീയ വിളിക്ക് അനുസരണമായിട്ട് വേണം നാം ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത്. അത് കർത്താവിനെ നോക്കി, കർത്താവ് എപ്രകാരം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും യഹോവ യേശു വിശ്വസ്തനായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിരിക്കും. ആ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം നാം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതാണ്. तो हम देखते हैं स्वर्गीय बुलावट जो हम इस वाक्य में लिखे हैं कि खुदावंद जिस प्रकार हमको बुलाया है और जिस प्रकार उन्होंने हमको अंगीकार किया है, इस बुलावट के प्रति हमको विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है। നാം ഇന്ന് അല്പസമയം നാം ചിന്തിച്ച പ്രകാരം ഈ വിളികളെല്ലാം വിശുദ്ധ വിളി, രാജകീയ വിളി, പരമവിളി, നിത്യ തേജസ്സിനായിട്ടുള്ള വിളി, ആശയുള്ള വിളി, സ്വർഗീയ വിളി, ഈ വിളിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നാം നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കപ്പെടുത്തേണ്ടത്. और जिस प्रकार हमने ये 6 बुलावटों के बारे में अभी हमने ध्यान और मनन किया पवित्र कलाम से कि हमारा चुनाव किस प्रकार है, ये हमको स्वयं परखना है। ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നാം ആദ്യം വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. आए हम पढ़े जो सबसे पहला जो वाक्य जो पढ़े, दूसरा पत्रोस का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 10वां और 11वां वाक्य पढ़ ले। 11-ാം വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാളും ഇടറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. और उसका 11वां वाक्य, दूसरा पत्रुस का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 11वां वाक्य जिस प्रकार लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे. ദൈവമക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ച വിളി പ്രകാരം, ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണം. खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार हमको बुलावट से बुलाया है, सिर्फ बुलावट ही नहीं, हमारा चुनाव जो खुदावंद ने हमको किया है, किस क्रिया करने के लिए हमको चुनाव किया है, उस क्रिया के और पद के अनुसार हम अपना मसीही जीवन आगे बिताएं. ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിളിക്ക് യോഗ്യരായ ജീവിതം നയിച്ച് ആ നിത്യജീവനെ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിത്യരാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാം. और आए हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और उस खुदावंद का जो पवित्र जो बुलावट है, जिससे आपको और मुझे बुलाए हैं, उसके सामने अपना सिर मस्तक करते हैं, सजदा करते हुए उस पवित्र जीवन के और अनंत काल के जो जीवन की ओर हमारा दृष्टिकोण लगाते हुए हम एक अच्छा जीवन जीने पाए. നാം എത്ര നാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അത്രയും നാളും ആ വിളിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കി ആ വിളിക്ക് യോഗ്യരായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നേറാം. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം രണ്ടാമതായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോകാം, ആ സ്വർഗരാജ്യം നമുക്ക് അവകാശമാക്കാം. ഈ വചനത്തോടെ ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. और ये जो बुलावट जो खुदावंद ने हमको बुलाया है, उस बुलावट की ओर और पवित्र कलाम में लिखे हुए सभी नियमों का पालन करते हुए उस अनंत काल के जीवन की ओर हमारा दृष्टिकोण लगाते हुए यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जब भी होगा, तभी हम सभियों को विश्वास योग्य खुदावंद हमें चुने हुए करते हुए हमें सभी लोगों को स्वर्ग की ओर लेके जाए. इस वचन से आप सभियों को प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद से भरे. आप सभियों को जय यीशु मसीह की. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന പാസ്റ്റർ അനീഷിനോടും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്ററിനോടും എല്ലാ ദൈവമക്കളോടുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. मेरा आभार पास्टर अनीश के प्रति और पास्टर सुनील सिंह जो इस कार्यक्रम को नेतृत्व दे रहे हैं. तभियों को हमारा वंदन, हमारा इस छोटी सी सेवकाई को आप सभी लोग जब भी प्रार्थना में याद कीजिएगा. दिन में 3 बार हमारा प्रार्थना होती है, रोज होती है, 7 दिन होती है. उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो पीड़ित हैं, जो कलीसिया जा नहीं सकते, ऐसे लोगों के बीच में हम सेवकाई करते हैं. 3 टाइम जो ऑनलाइन से हम जो कलीसिया चलाते, उसमें प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट होने के लिए आप सभी का प्रार्थना मांगते हुए, और आप लोग जब भी हो सके तो सहभागी होइए और हम सभी लोग अनंत काल के जो राज्य में जो यीशु मसीह हमको लेके जाने वाले हैं, उसके प्रति हम विश्वास योग्यता के साथ इस जीवन जिएंगे. आप सबको जय यीशु मसीह की.